کہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اور اس سے پورے ملک میں بھونچال آیا ہوا ہے، کہنے کے تو راجہ صاحب نے بھی بات کی اور باقی احباب نے بھی بات کی کہ کنسنسس ہونا چاہیے، مل کر آگے چلنا چاہیے، اور یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی پارٹی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن عملاً ڈپٹی اسپیکر صاحب ایسا نہیں ہے۔ جو ماحول باہر بنا دیا گیا ہے اور پچھلے 20 سے 25 دنوں سے ہمارے ایم این ایز کو جس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، خواتین بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ایک اس کی مثال اپنے پرسوں دیکھی، ہمارے ایم این اے زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا، شیم۔ اس سے پہلے ہمارے سعد اللہ بلوچ صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا، اور اسی طرح رات ہمارے ایم این اے کوئٹہ سے عادل بازائی صاحب کے پلازے کو مسمار کر دیا گیا، اور زرتاج گل وزیر ہماری پارلیمنٹری لیڈر، جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، جس طرح سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ خاتون ہے۔ اسی طرح ہمارے خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا صاحب، جن کا کام تھا صرف وہ میٹنگز مینیج کرتے تھے اور لیگل ایڈوائزر تھے اور فوکل پرسن تھے جو کورٹ نے مقرر کیا تھا، آج 10 دن ہو گئے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اور کیا ظلم ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے ان کی بازیابی کا، تو اسلام آباد پولیس آ کر کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم انتظار پنجوتا کہاں ہے۔ اس سے بڑا ظلم ہوگا؟ خان صاحب کی دونوں بہنیں، علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہن، وہ پابند سلاسل ہیں، آج 15 دن ہو گئے ہیں۔ 3 تاریخ کو آخری ایکسس تھی بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو، جو وکلا کی ملاقات ہوئی، آج 15 دن ہو گئے ہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، نہ وکلا کو نہ پولیٹیکل کمیٹی کو، جو کہ عدالتوں کے حکم ہے۔ تو اس فسطائیت کے ماحول میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آگے چلنا چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں حامی ہوں کہ یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، ہم لیجسلیٹر ہیں، یہاں ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے، لیکن آپ ماحول تو دیکھیں۔ آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، آپ جب پرسن اسپیسیفک کی بات کرتے ہیں تو 24 تاریخ کو چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس پاکستان نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ اگر آپ کی کوئی بد نیتی نہیں ہے، آپ اگر ان کو چیف جسٹس مانتے ہیں تو پھر ان کا نوٹیفیکیشن کریں، وہ سینئر موسٹ ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں عداوت ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے اور سابقہ ایک فیصلہ جو لارجر بینچ نے 8-5 سے ہماری سیٹوں والا کیا اور آج تک اس کو نہیں مانا جا رہا، آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کو لے کر بیٹھا تھا، اور آج کوئی 9واں اجلاس کیا، بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ وضاحت دی۔ کتنا ظلم ہے، یہ معاشرہ جنگل بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف پچھلے چند دنوں میں ہمارے 2 ایم این ایز جو گجرانوالہ سے تھے، ایک ہی جھٹکے میں ہماری دونوں سیٹیں ہم سے لے لی گئیں۔ رحیم یار خان کی سیٹ غنڈہ گردی سے، پنجاب پولیس کی بدماشی سے ہم سے چھین لی گئی، اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ مطالبہ کروں گا اور آپ سے بھی میں اس پہ رولنگ مانگوں گا کہ اس کے بدلے میں جو ہمارے ایم این اے صاحب وہاں جیتے، جو جتوائے گئے فارم 47 کے ذریعے، ایک خاتون ممبرز
कल से इस ऐवान में आई हैं, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बड़ी बहनों की तरह है। लेकिन ऐसी कभी कोई मिसाल नहीं है आज दिन तक कि 2002 से आज दिन तक इस असेंबली में मखसूस नशिस्तें, जनरल इलेक्शन में जो पार्टियां जीतती हैं गैर मुस्लिम और मखसूस नशिस्तें, उनको हर पार्टी जीतने वाली नशिस्तों के मुताबिक उनको अलॉट कर दी जाती हैं। 2002 से मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस पार्लियामेंट का हिस्सा हूं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक सीट अगर ज़िमनी इलेक्शन में एक पार्टी ने जीत ली है तो उसके बदले में आप फ़ौरन ही तीसरे दिन एक सीट दे के उस ऑनरेबल मेंबर को बिठा दें, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और उसके जवाब में 2024 में जो 94 सीटें हमने जीती थी, हमें आज तक हमारी मखसूस नशिस्तें नहीं दी। इससे बड़ी फस्तायत, इससे बड़ी बदमाशी, इससे बड़ी गुंडागर्दी, जानबदारी की इंतहा कभी होगी ये मुआशरा? और आज दिन तक हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिजर्व सीट का, वो हमें नहीं दी गई। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं इस पर रूलिंग चाहूँगा। क्या जनरल इलेक्शन के बाद अगर कोई पार्टी का, किसी भी पार्टी का मेंबर किसी भी वजह से सीट खाली हो जाती है, क्या उसके नतीजे में कोई स्पेशल सीट आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। कानून और आइन भी कहता है, लेकिन आज ना कानून है ना आइन है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, आप चले हैं कानून साजी करने। सर, हम 4 MNAs, जबर का मौसम है, जुल्म और फस्तायत है, सिर्फ 4 MNA इस असेंबली में इजलास के लिए आए हुए हैं और हमने भी अपने सरों पे कफन बांधे हुए हैं क्योंकि हम हक के रास्ते के मुसाफिर हैं। बाकी पूरी असेंबली हमारी पीछे देखें, हमारी सीटें खाली हैं। उसकी क्या वजह है? कि हमारे MNAs छुपे हुए हैं, डर और खौफ के साए हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, खवातीन को उठाया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह बर्बाद कर दिए हैं। ऐसे में आप कहते हैं कि जी कॉन्सेंसस करें। इस तरह कभी कॉन्सेंसस हुआ? कभी मुशावरत हुई है? आज की जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मीटिंग में भी मैंने यही मौक़िफ़ रखा कि मेरी लीडरशिप, जो मेंबरान हैं इस कमेटी के, वो गए हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मीटिंग करने, और उसके बाद अगर हमारी मुशावरत हुई, जो कि मौलाना साहब के साथ हमारा एक सिलसिला जारी है, फिर हम इस कमेटी में आकर बताएंगे। और अगर हमें फैसला करना पड़ा मुल्क और कौम के वसीतर मफाद के लिए, तो फिर बिल आखिर हमें जाना पड़ेगा अपने बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, और वहाँ जाकर हम मुशावरत करेंगे और वहाँ से इजाज़त लेंगे। ये मेरा मौक़िफ़ था और यही मौक़िफ़ मेरी बहन शाहिदा रहमानी का था। लेकिन बाहर निकल कर ये तासुर दिया गया कि ये जो ड्राफ्ट है ये मुतफ़क्का तौर पर मंजूर हुआ है। कतन ऐसा नहीं है, मैं इसकी वजाहत करता हूँ। और फिर अगर यही ड्राफ्ट था और जो कि हमने देखा, जिस पे कॉन्सेंसस करने की कोशिश की गई, सब ने इनपुट दिया, तो फिर ये 20 दिन से इस जबर और जुल्म का बाजार बर्पा करने की क्या जरूरत थी? मैं ये समझता हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह रहा हूं जिम्मेदारी से, कि अभी भी ये ड्राफ्ट असली नहीं है। कुछ ना कुछ जरूर है जिसकी पर्दादारी है, और कल या जब भी बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो कौम को पता लग जाएगा। हाँ, अगर आप CRPC में कोई अमेंडमेंट चाहते हैं, आम आदमी को इंसाफ देना चाहते हैं, और कोई ऐसी कानून साजी करना चाहते हैं कि जिसका फ़ायदा अवाम को हो, तो तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। हम इस पार्लियामान को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तो जो लग रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि इस आइनी तरामीम करने का मकसद अदलिया को एग्जेक्टिव के ताबे करना है। जब हम बाहर होते हैं तो हम अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, लेकिन जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम हर अदारे को अपने अंडर करने की बात करते हैं। और इससे बढ़कर
کتنا شرمناک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ووٹ خریدنے کے. گویا سپریم کورٹ نے خود ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی.